हॅलो. आवाज येतोय सगळ्यांना व्यवस्थित? चॅट बॉक्समध्ये यस और नो करा. आवाज व्यवस्थित येतोय की नाही? Let we start our first unit. That is, in previous lecture, we have studied what are active component, what are passive component, what are example of active and passive component. Then we have studied comparison between active and passive component. Then in any electronic circuit, in this slide I mentioned you that is circuit components used in any electronic circuit. Suppose robotics, that is we use active component as a voltage source or current source, passive component as a resistor, capacitor or inductor. Then semiconductor devices, that are diode or a transistor, that we have studied. Then in previous lecture we have studied that types of register. There are main two types of register, that is fixed register and variable register. So here fixed register means what? Their values are fixed, and variable register means what? We can vary resistance from minimum value to maximum value, or maximum value to minimum value. That is variable register. Then I told you different types of fixed register. That is fixed register are carbon composition register, film register, wire wound register, and resistance wire. So in this in our syllabus we will study these three register with their circuit diagram and application. That is carbon composition register, film register, and wire wound register. Then next variable register. There are different types of variable register available in market, that are rheostat, potentiometer, then thermistor, then humistor, then varistor, and photo transistor. These are different types of variable register. आवाज व्यवस्थित येतोय ना सगळ्यांना? चॅट बॉक्स मध्ये यस और नो करा. आवाज व्यवस्थित येतोय ना? चॅट बॉक्स मध्ये यस और नो करा. Then next in last lecture we have studied that is register, fixed register. This is symbol of fixed register. That is two terminal device. Register is passive component that limits flow of electrical current, that is register. Then next we have studied variable register. So variable register means what? In variable register we can vary resistance from minimum value to maximum value. I told you in last lecture that is example of variable register that is used in fan regulator. So in fan regulator means what? When you will vary your regulator knob, that time your fan speed increases, and when you rotate in anti-clockwise direction, that time your fan speed is decreased. Same, that is function of variable register. When we vary variable register in clockwise direction, that time your resistance is increases, and when you will vary in anti-clockwise direction, that time your resistance is decreases. That is variable register. Then in last lecture I explained that is a unit and symbol of resistance. So unit, that is we measure resistance in ohm, and this is symbol of
ohm, that is unit of resistance. Then at the time of solving example, we know what is 1 milliohm, what is 1 kiloohm, and what is 1 mega ohm. So here 1 milliohm is what? 10 raised to minus 3 ohm. Then next 1 kilo ohm, that is kilo ohm written here, and 1 kilo ohm means 10 raised to power 3, that is 10 raised to 3 ohm. And next unit is mega ohm. Mega ohm is 1 mega ohm is 10 raised to 6 ohm, that is unit of resistance. Then this is this symbol shown in previous slide, that is this is symbol of fixed resistor and this is symbol of variable resistor. Then next we will study specification of resistance. सो की आपण एखादा कंपोनंट ज्यावेळी मार्केटमध्ये परचेस करतो त्यावेळी आपण काय करतो, त्या कंपोनंटचे स्पेसिफिकेशन बघतो. की सपोज तुम्ही मोबाईल मार्केटमध्ये परचेस करायला गेल्यानंतर काय की तुम्ही मोबाईलचे वेगवेगळे स्पेसिफिकेशन कम्पेअर करून काय करता, तर तो प्रोडक्ट जो आहे तो परचेस करता. तर सेम आपण काय करणार आहे की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट्स मध्ये तुमचं रेजिस्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल किंवा इंडक्टर असेल, तर ते आपण काय करणार आहे की ज्यावेळी आपण परचेस करणार आहे त्यावेळी आपल्याला त्या कंपोनंटचे स्पेसिफिकेशन माहिती असले पाहिजे. तर आपण फर्स्ट कंपोनंट जो आहे तो रेजिस्टर स्टडी करतोय. तर रेजिस्टर मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये मयूर रासकर कोणे हँड रेज केलेला आहे. काही प्रॉब्लेम आहे का चॅट बॉक्स मध्ये? तुझा काही प्रॉब्लेम असेल तर शेअर कर. मयूर राक्षे कोण आहे? एकच सेकंड ना, तुला हे करते, अनम्यूट करते. चॅट बॉक्स मध्ये तुझा काय प्रॉब्लेम आहे तो शेअर कर. तुला अनम्यूट करते. मयूर कोण आहे? अनम्यूट हो तुझ्या ह्याच्यातून. अनम्यूट वरती क्लिक कर. तुझा काय प्रॉब्लेम आहे तो सांग. मयूर कोण आहे? मयूर राक्षे. अनम्यूट हो तू आणि तुझा प्रॉब्लेम जो आहे तो काय असेल तो शेअर कर. मयूर राक्षे, काही प्रॉब्लेम असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये शेअर कर. तू रेज हँड केलेला. मयूर अनम्यूट केलेला तुला. मयूर कोण आहे? मयूर राक्षे. मयूर राक्षे, काही प्रॉब्लेम नसेल तर कंटिन्यू करते लेक्चर. तर याच्यामध्ये की स्पेसिफिकेशन. सो आय told when you will purchase any product or any component, that time you have to know the specification of that particular components. Means we are studying first component, that is resistor. So in market when you will purchase this resistance component, that time you have to know specification of that particular component. That is all resistor will have three main specifications that are to be considered, that they are resistance value, tolerance and power rating.
तर तुम्ही ज्यावेळी मार्केटमध्ये एखादा कॉम्पोनंट किंवा प्रोडक्ट परचेस करायला जाणार आहे त्यावेळी त्याचे स्पेसिफिकेशन माहिती असले पाहिजे. तर बेसिक 3 स्पेसिफिकेशन जे आहे ते इम्पॉर्टंट इथं मी शेअर केलेले. दॅट इज फर्स्ट इज रेजिस्टन्स व्हॅल्यू, सेकंड इज टॉलरन्स अँड थर्ड इज पॉवर रेटिंग. तर इथं रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. So resistance value means what? When you will purchase component resistance, that time you have to know resistance value, that is indicated, we represent resistance value by capital R. Here capital R is represented as a resistor, that is resistor is measured in ohm. Then the resistance value is either printed or color code over there. तर त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे की तुमची प्रिंटेड और कलर कोड मध्ये काय की तुमची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे मार्केटमध्ये अवेलेबल असते. तर याच्यामध्ये रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे दॅट इज रेंजेस फ्रॉम 1 ओहम टू मेनी मेगा ओहम. तर 1 ओहम पासून मेनी मेगा ओहम पर्यंत काय की तुमची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे ती मार्केटमध्ये 1 ओहम पासून मेनी मेगा ओहम मेगा ओहम व्हॅल्यू पर्यंत तुमचं काय रेजिस्टन्स जो आहे तो मार्केटमध्ये अवेलेबल असतो. दॅट इज रेजिस्टन्स व्हॅल्यू की त्याची व्हॅल्यू माहिती असली पाहिजे. तर मिनिमम व्हॅल्यू 1 मेगा ओहम आहे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुम्ही मेगा ओहम व्हॅल्यू पर्यंत रेजिस्टन्स जो आहे तो परचेस करू शकता. की सपोज 1 ओहम, 1 किलो ओहम असेल किंवा 10 किलो ओहम असेल, कोणतीही रँडमली व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स जो आहे तो तुम्हाला मार्केटमध्ये अवेलेबल असतो. दॅट इज रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. नंतर सेकंड स्पेसिफिकेशन जे आहे टॉलरन्स. तर टॉलरन्स मीन्स व्हॉट की तुमची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आणि त्याच्यामध्ये जो काही प्लस मायनस डिफरन्स येतो दॅट इज कॉल्ड ॲज टॉलरन्स. तर रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मीन्स काय? इट गिव्स द व्हॅरिएशन ऑफ रेजिस्टन्स व्हॅल्यू फ्रॉम द इंडिकेटेड व्हॅल्यू. तर रेजिस्टन्सची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू तर त्याच्यामध्ये जे काही व्हॅरिएशन तुमचे इंडिकेट केले जाणार आहे तर याच्यामध्ये व्हॅरिएशन इज नथिंग बट तर इथं इट्स टिपिकल व्हॅल्यूज आर रेंजिंग फ्रॉम +-1% टू +-20%. तर टॉलरन्स जो आहे रेजिस्टन्स मध्ये की सपोज तुमचा ऍक्च्युअल व्हॅल्यू रेजिस्टन्सची सपोज 1 किलो ओहम आहे, पण प्रॅक्टिकली तुम्हाला काय की प्रत्येक वेळी ॲक्युरेट 1 किलो ओहम व्हॅल्यू जी आहे सर्किटमध्ये ज्यावेळी तुम्ही व्होल्टेज करंट तुमचा पॉवर प्रोव्हाइड करणार आहे त्यावेळी ऍक्च्युअल व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्हाला मिळणार नाही. तर प्लस मायनस डिफरन्स जो आहे तो तुमचा की 1 किलो ओहम पेक्षा जास्त व्हॅल्यू मिळू शकते किंवा 1 किलो ओहम पेक्षा काय कमी व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्हाला सर्किटमध्ये मिळू शकते. दॅट इज टॉलरन्स. तर टॉलरन्स मीन्स काय की तुमचा प्लस मायनस डिफरन्स ऍक्च्युअल व्हॅल्यू पेक्षा जो काही प्लस मायनस डिफरन्स असेल दॅट इज टॉलरन्स. देन नेक्स्ट जे आहे पॉवर रेटिंग. तर पॉवर रेटिंग मीन्स व्हॉट? तर पॉवर रेटिंग इज नथिंग बट की मॅक्सिमम डिसिपिएशन ऑफ हीट इन द सर्किट दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉवर रेटिंग. तर पॉवर रेटिंग जे आहे दॅट इज मॅक्सिमम वॅटेज. तर आपण पॉवर जी आहे वॅट मध्ये एक्सप्रेस करतो. नंतर पॉवरचं युनिट जे आहे वॅट. जनरली आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनने काय करणार आहे तर पॉवर जी आहे I² R ने रिप्रेझेंट करणार आहे दॅट इज पॉवर रेटिंग. नंतर नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जे आहे टेम्परेचर कोइफिशियंट. तर टेम्परेचर कोइफिशियंट मीन्स व्हॉट? इट गिव्स द व्हॅरिएशन ऑफ रेजिस्टन्स विथ चेंज इन टेम्परेचर. की ज्यावेळी तुमचं सराउंडिंगचं टेम्परेचर चेंज होणार आहे दॅट टाइम तुमचं काय होणार आहे तर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती पण व्हॅरी होणार आहे. दॅट इज टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. तर टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स मीन्स व्हॉट की जसं तुमची क्लायमॅटिक कंडिशन चेंज होणार आहे त्याच्यानुसार रेजिस्टन्स मध्ये व्हॅरिएशन होणार आहे. दॅट इज टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. तर रेफरन्स व्हॅल्यू जी आहे रेजिस्टन्सचं रेफरन्स टेम्परेचर जे आहे आपण 25 डिग्री सेल्सिअस कन्सिडर करतो. तर दिस इज रेफरन्स टेम्परेचर. देन नेक्स्ट इज व्होल्टेज कोइफिशियंट. तर व्होल्टेज कोइफिशियंट मीन्स व्हॉट? इट इज मेजर्ड ॲज
चेंज ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर विथ चेंज इन अप्लाइड व्होल्टेज, की ज्यावेळी तुम्ही सर्किटमध्ये व्होल्टेज प्रोव्हाइड करणार आहे त्याच्यानुसार जसं तुमचं व्होल्टेजमध्ये चेंज होणार आहे, मीन्स तुम्ही व्होल्टेज व्हॅरी करणार आहे सर्किटमध्ये, दॅट टाइम तुमचा व्होल्टेज कोएफिशियंट काय होणार आहे, व्होल्टेज कोएफिशियंट चेंज होणार आहे, मीन्स रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे, दॅट इज व्होल्टेज कोएफिशियंट. देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स. तर हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स मीन्स व्हॉट, तर हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स मीन्स तुमचा सर्किटमध्ये ज्यावेळी तुम्ही व्होल्टेज करंट पॅरामीटर पास करणार आहे दॅट टाइम युअर फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स शुड बी हाय, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर. आवाज क्लिअर येतोय ना सगळ्यांना? एक दोन जणांनी कमेंट केली आवाज क्लिअर येत नाहीये. आवाज क्लिअर येतोय ना सगळ्यांना? देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज नॉइज फिगर. तर नॉइज फिगर मीन्स व्हॉट, की तुम्ही सर्किटमध्ये ज्यावेळी व्होल्टेज करंट पॅरामीटर प्रोव्हाइड करणार आहे दॅट टाइम काय होणार आहे की तुमचं सर्किटमध्ये फ्लक्च्युएशन जनरेट होणार आहे. तर सर्किटमध्ये फ्लक्च्युएशन ज्यावेळी जनरेट होणार आहे तर फ्लक्च्युएशन इज नथिंग बट काय असणार आहे तुमचा नॉइज सिग्नल, दॅट इज अनवॉन्टेड सिग्नल, दॅट इज कॉल्ड एज नॉइज फिगर. So I written here when DC current is passed through register, की सर्किट मध्ये ज्यावेळी तुम्ही DC करंट पास करणार आहे that time voltage drop across the register. तर व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे रेजिस्टरच्या अक्रॉस तुमचा जनरेट होणार आहे दॅट इज सुपर इम्पोज्ड बाय फ्लक्च्युएशन. तर सर्किटमध्ये जे काही फ्लक्च्युएशन जनरेट होणार आहे मीन्स अनवॉन्टेड सिग्नल जनरेट होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज नॉइज सिग्नल. तर त्याच्यामध्ये पण नॉइज जो आहे दोन टाईपचा नॉइज असतो. फर्स्ट नॉइज जो आहे थर्मल एजिएशन नॉइज अँड सेकंड इज करंट नॉइज. तर थर्मल एजिएशन नॉइज जो आहे तो तुमचा टेम्परेचर पॅरामीटरमुळे जनरेट होतो आणि सेकंड टाइप जो आहे करंट नॉइज, तर ज्यावेळी सर्किटमध्ये तुम्ही करंट व्होल्टेज पॅरामीटर पास करणार आहे दॅट टाइम तुमचा नॉइज जो काही जनरेट होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज करंट नॉइज. तर नॉइज दॅट इज नथिंग बट की तुमच्या सर्किटमध्ये ज्यावेळी फ्लक्च्युएशन जनरेट होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज नॉइज फिगर. नंतर नेक्स्ट जे आहे स्टॅबिलिटी. तर स्टॅबिलिटी मीन्स व्हॉट, की तुम्ही ज्यावेळी एखादा कॉम्पोनंट टेस्ट करणार आहे दॅट टाइम तुमचा कॉम्पोनंट जो आहे तो स्टेबल असला पाहिजे दॅट इज कॉल्ड एज स्टॅबिलिटी. तर इथं मेन्शन केलेलं आहे स्टॅबिलिटी मीन्स व्हॉट, रेजिस्टर अंडर टेस्ट register under test is said to be more stable if it is used for long period under atmospheric condition and its value measured at room temperature is nearer to its initial measured value. तर रेजिस्टन्स ज्यावेळी तुम्ही टेस्ट करणार आहे रेजिस्टन्स कंपोनंट दॅट टाइम, तर रेजिस्टन्स ज्यावेळी तुम्ही टेस्ट करणार आहे दॅट टाइम तुमचा कंपोनंट जो आहे तो मोर स्टेबल असला पाहिजे दॅट इज स्टॅबिलिटी ऑफ कंपोनंट. नंतर साईज शेप अँड लीड्स. तर याच्यामध्ये रेजिस्टर जे आहे डिफरंट साइजेस मध्ये अवेलेबल आहे दॅट इज स्मॉल साईज और बिग साईज. देन इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरंट शेप्स दॅट इज रॉड शेप, डिस्क शेप, वॉशर शेप, also with different types that is axial type, radial type, lug type or terminals. तर टू टर्मिनल्स जे आहे लीड्स मीन्स टर्मिनल्स. तर रेजिस्टरला दोन टर्मिनल असतात दॅट इज कॉल्ड एज लीड्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल्स. तर हे जे आहे सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर रेजिस्टर किंवा स्पेसिफिकेशन आहे. तर स्पेसिफिकेशन मध्ये आपण फर्स्ट पॅरामीटर जो आहे रेजिस्टन्स व्हॅल्यू स्टडी केली. तर रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मीन्स व्हॉट, की आपण जो कंपोनंट सिलेक्ट करणार आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती असली पाहिजे. तर मिनिमम व्हॅल्यू 1 ओहम पासून मेनी मेगा ओहम पर्यंत तुमचा मार्केटमध्ये रेजिस्टन्स जो आहे तो अवेलेबल असतो. टॉलरन्स मीन्स व्हॉट, की तुमचा ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मध्ये जो काही प्लस मायनस डिफरन्स जनरेट होतो दॅट इज कॉल्ड एज टॉलरन्स. तर रेजिस्टन्स साठी टॉलरन्स जो आहे +-1% टू +-20% पर्यंत आपण टॉलरन्स जो आहे तो इंडिकेट करतो.
नंतर पॉवर रेटिंग स्पेसिफिकेशन स्टडी केलं. तर पॉवर रेटिंग मीन्स काय की तुम्ही मॅक्सिमम पॉवर जी आहे सर्किटमध्ये डिसिपिएट करणारे इन द फॉर्म ऑफ हीट असेल, लाईट असेल, एनर्जी असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉवर रेटिंग. तर पॉवर जी आहे ती आपण वॅट मध्ये एक्सप्रेस करणारे. नंतर टेम्परेचर कोएफिशियंट पॅरामीटर स्टडी केला. तर टेम्परेचर कोएफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स मीन्स व्हॉट की तुमचं सर्किटमध्ये की टेम्परेचर की ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन मध्ये जसं टेम्परेचर चेंज होईल त्याच्यानुसार देर इज व्हॅरिएशन ऑफ रेजिस्टन्स. की टेम्परेचर चेंज झालं की तुमचं रेजिस्टन्स पण काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. तर रेफरन्स टेम्परेचर जे आहे रेजिस्टन्सचं ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस, तर ही जी आहे स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे. नंतर नेक्स्ट पॅरामीटर व्होल्टेज कोएफिशियंट. तर व्होल्टेज कोएफिशियंट मीन्स व्हॉट की तुम्ही सर्किटमध्ये ज्यावेळी व्होल्टेज अप्लाय करणारे की दॅट टाइम चेंज इन अप्लाइड व्होल्टेज, की ज्यावेळी सर्किटमध्ये तुम्ही व्होल्टेज व्हॅरी करणारे दॅट टाइम रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर चेंजेस. तर देर इज चेंज ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर, की ज्यावेळी तुम्ही सर्किटमध्ये व्होल्टेज व्हॅरी करणारे दॅट टाइम तुमचा रेजिस्टरचा रेजिस्टन्स पण काय होणार आहे, व्हॅरी होणार आहे. नंतर नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे तो आपण स्टडी केला, दॅट इज हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स. हाय फ्रिक्वेन्सी परफॉर्मन्स मीन्स व्हॉट की सर्किटमध्ये आपण ज्यावेळी रेजिस्टर, कॅपॅसिटर असेल, इंडक्टर असेल, तर वेगवेगळे कंपोनंट कनेक्ट करणारे दॅट टाइम तुमचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स शुड बी हाय. तर बेटर हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स और परफॉर्मन्स असला पाहिजे सर्किटमध्ये. नेक्स्ट जे आहे आपण नॉइज फिगर जे आहे स्पेसिफिकेशन स्टडी केलं. तर नॉइज फिगर मीन्स व्हॉट की सर्किटमध्ये फ्लक्च्युएशन जनरेट होणार आहे. तर फ्लक्च्युएशन जे आहे दोन टाईपचे, थर्मल एजिएशन आणि सेकंड करंट नॉइज. तर जे थर्मल एजिएशन मीन्स टेम्परेचर पॅरामीटरमुळे होणारे सर्किटमध्ये फ्लक्च्युएशन, आणि करंट नॉइज मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी सर्किटमध्ये तुम्ही डीसी करंट पास करणारे दॅट टाइम सर्किटमध्ये तुमचे फ्लक्च्युएशन जनरेट होणारे. तर फ्लक्च्युएशन इज नथिंग बट नॉइज. तर नॉइज इज नथिंग बट अनवॉन्टेड सिग्नल, दॅट इज नॉइज फिगर. नंतर नेक्स्ट पॅरामीटर आपण स्टडी केला दॅट इज स्टॅबिलिटी. तर स्टॅबिलिटी मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी आपण एखादा कंपोनंट टेस्ट करणारे त्यावेळी तो स्टेबल असला पाहिजे. तर आपण या चॅप्टर मध्ये कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म, वायर बाउंड रेजिस्टर जे आहे ते स्टडी करणारे. तर त्याच्यामध्ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर आपण नेक्स्ट स्टडी करणारे. दॅट इज ज्यावेळी तुम्ही टेस्ट करणारे दॅट टाइम इट शुड बी मोर स्टेबल. देन साईज, शेप अँड लीड्स पॅरामीटर आपण स्टडी केले. तर रेजिस्टर जे आहे डिफरंट साइजेस मध्ये, स्मॉल साईज मध्ये अवेलेबल असतात ऍज वेल एज बिग साईज मध्ये अवेलेबल असतात. नंतर शेप मीन्स रॉड शेप मध्ये, डिस्क शेप मध्ये किंवा वॉशर शेप मध्ये तुमचा काय तर रेजिस्टर जो आहे मार्केटमध्ये अवेलेबल असतो. दॅट इज ऑल्सो विथ डिफरंट टाइप्स, दॅट इज एक्सियल टाइप, रेडियल टाइप अँड लग टाइप. नंतर लीड्स और टर्मिनल्स. तर लीड इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल्स. So the selection of particular type of register depends on the requirement. तुमच्या रिक्वायरमेंट वरती तुमचा सिलेक्शन क्रायटेरिया जो आहे पर्टिक्युलर कंपोनंटचा डिपेंड असणार आहे. दॅट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर. तर स्पेसिफिकेशन कळाले रेजिस्टरचे सगळ्यांना? चॅट बॉक्स मध्ये यस और नो करा. तर स्पेसिफिकेशन जे आहे रेजिस्टरचे की तुम्ही एखादा कंपोनंट ज्यावेळी मार्केटमध्ये परचेस करणार आहे दॅट टाइम की तुम्हाला त्याचे स्पेसिफिकेशन जे आहे ते माहिती असले पाहिजे. दॅट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर. नंतर नेक्स्ट जे आहे आपण स्टडी करणार आहे दॅट इज फिक्स रेजिस्टरचे आपण टाइप स्टडी केले. तर लास्ट स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला दाखवलं की फिक्स रेजिस्टर जे आहे डिफरंट टाइप्सचे फिक्स रेजिस्टर आहे. कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, फिल्म रेजिस्टर, वायर माउंट रेजिस्टर आणि रेजिस्टन्स वायर. तर त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट जो आहे फिक्स रेजिस्टर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे तो डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. तर इथं कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर, तर हा जो रेजिस्टर आहे फिक्स टाइप रेजिस्टर आहे. तर याच्यामध्ये कलर कोड वरून आपण काय करणार आहे तर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर इथं तुम्हाला कलर इमेज मध्ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर इंडिकेट केलेला आहे. नंतर कन्स्ट्रक्शनल डायग्राम आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. तर हा जो आहे रेजिस्टन्स सेम 2 टर्मिनल आहेत, याच्यावरती कलर बँड प्रिंट केलेले आहेत.
तर त्याच्यावरून आपण काय करणार आहे, तर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर आपण टेबल स्टडी करणार आहे याचा. तर याच्यामध्ये फर्स्ट वी विल स्टडी कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर that have low inductance, then it is ideal for high frequency applications, then very cheap to make, and next is heavy, have very large tolerances. तर टॉलरन्स जो आहे आता स्पेसिफिकेशन मध्ये तुम्हाला सांगितला, तर टॉलरन्स जो आहे रेजिस्टन्सचा व्हेरी लार्ज मीन्स +-1% पासून +-20% पर्यंत तुम्ही काय रेजिस्टन्सचा टॉलरन्स जो आहे तो इंडिकेट करता. दॅट इज फॉर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर आपण कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टरचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते स्टडी करणार आहे. सो दिस टाइप ऑफ register, carbon composition register, is manufactured in both insulated and uninsulated form. तर insulated and uninsulated form means what? कि the uninsulated type allows better heat dissipation, while insulated avoids any possibility of short circuit to adjacent component of metal chassis. तर हा कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टन्स जो आहे तो तुम्ही इन्सुलेटेड फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतो किंवा अनइन्सुलेटेड फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतो. तर इन्सुलेटेड अँड अनइन्सुलेटेड मीन्स व्हॉट? तर इन्सुलेटेड टाइप मीन्स व्हॉट? याच्यामध्ये पॉवर डिसिपिएशन जे आहे ती जास्त असते, मीन्स हीट डिसिपिएशन असेल, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एनर्जी जी आहे ती जास्त डिसिपिएट होते अनइन्सुलेटेड फॉर्म मध्ये. आणि इन्सुलेटेड फॉर्म मध्ये काय, तर दॅट इज पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट. तर इन्सुलेटेड फॉर्म मध्ये काय, सर्किट मध्ये तुमचा ज्यावेळी रेजिस्टर तुम्ही कनेक्ट करता कंपोनंट, दॅट टाइम की तुमचं शॉर्ट सर्किट होण्याची जास्त पॉसिबिलिटी असते, दॅट इज इन्सुलेटेड टाईप. तर आपण याचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये की कन्स्ट्रक्शन मध्ये की द कन्स्ट्रक्शन ऑफ इन्सुलेटेड कार्बन कंपोजिशन. तर हा जो आहे तो तुम्हाला थेअरी मध्ये स्टडीसाठी इन्सुलेटेड कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर आहे. तर इन्सुलेटेड कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर मीन्स व्हॉट? की ज्यावेळी तुम्ही सर्किट मध्ये हा रेजिस्टर कनेक्ट करणार आहे, दॅट टाइम तुमचं सर्किट मध्ये काय होणार आहे, तर सर्किट मध्ये की तुमचा पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट सर्किट, तर सर्किट जे आहे शॉर्ट सर्किटची पॉसिबिलिटी जास्त असणार आहे, दॅट इज कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर इथं कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग मध्ये, तर इन दिस कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर हेअर कलर बँड इज रिप्रेझेंटेड. सो कलर बँड मीन्स व्हॉट? इथं तुम्हाला रेड कलर, ब्लॅक कलर अँड ब्ल्यू कलर इंडिकेट केलेला आहे. तर कलर कोडिंग आपण व्हॅल्यू स्टडी करणार आहे. तर कलर कोड वरून रेजिस्टन्स जो आहे तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा तो आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. दॅट इज कलर बँड इज प्रिंटेड ओव्हर हिअर. की मार्केटमध्ये अवेलेबल असताना काय की तुम्हाला रेजिस्टर असा अवेलेबल असणार आहे, त्याच्या इंटरनल डायग्राम जे आहे, इंटरनल सर्किट जे आहे ते आपण स्टडी करणार आहे. तर मार्केटमध्ये तुम्हाला हे कोटिंग असणार आहे, कोटिंग वरती काय की डिफरंट कलर्स जे आहे ते प्रिंटेड असणार आहे, की तुमच्या व्हॅल्यू नुसार कलर जे आहे रेजिस्टर वरती प्रिंट असणार आहे. तर इथं कलर बँड इंडिकेट केलेला आहे. नंतर मॉड्युलेटेड केस. तर मॉड्युलेटेड केस मीन्स व्हॉट? की याच्या आतमध्ये तुम्ही काय करणार आहे, मॉड्युलेटेड केस मध्ये मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स अँड नॉन कंडक्टिंग बाइंडर. तर हे जे आहे मिक्सचर यूज करणार आहे तर रेजिस्टर मॅन्युफॅक्चरिंग साठी. नंतर इथं तुम्हाला डायग्राम मध्ये लीड्स इंडिकेट केलेला आहे. तर लीड्स इज नथिंग बट आता स्पेसिफिकेशन मध्ये सांगितलं की रेजिस्टरला 2 लीड्स दॅट इज टर्मिनल्स. तर हे जे आहे हा फर्स्ट टर्मिनल, इथं हा सेकंड टर्मिनल, दॅट इज एम्बेडेड इन कार्बन कंपोजिशन रॉड अँड मॉड्युलेटेड केस. तर याला तुमच्या मॉड्युलेटेड केसला तुमचे 2 टर्मिनल जे आहे अटॅच असतात. तर इथं डायग्राम मध्ये हे फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल जे आहे ते इंडिकेट केलेलं आहे, दॅट इज कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर इन द कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, in process of manufacturing this type of register, the raw material used is while manufacturing this type of register we use
materials such as carbon black powder, resin binder, and refractory fillings, that is mixture of conducting carbon particles and non-conducting binder. तर conducting carbon particles and नॉन कंडक्टिंग बाइंडर मीन्स व्हॉट, की तुम्ही याच्यामध्ये की मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल जे आहे कार्बन ब्लॅक पावडर यूज करणारे, रेझिन मटेरियल यूज करणारे, रेझिन बाइंडर मॅन्युफॅक्चरिंग साठी, आणि रिफॅक्टरी फिलिंग्स, तर दॅट इज मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन particles and non-conducting binder, that is manufacturing, that is raw material used for manufacturing this कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर हे जे मटेरियल आपण यूज करणार आहे ते फर्स्ट काय करणार आहे, दिस मटेरियल आर फर्स्ट ग्रेडेड अँड देन मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रपोर्शन. तर आपण काय करणार आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल काय करणार आहे, जे काय मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल तुम्हाला सांगितले, आता कार्बन ब्लॅक पावडर असेल, रेझिन असेल, बाइंडर असेल किंवा रिफॅक्टरी फिलिंग्स असेल, तर रिफ्रॅक्टरी फिलिंग्स इज नथिंग बट तुमची रेझिन बाइंडर पावडर असणार आहे, ती तुम्ही काय करणार आहे, एका प्रॉपर प्रपोर्शन मध्ये सिलेक्ट करणार आहे. नंतर प्रॉपर प्रपोर्शन मध्ये सिलेक्ट केल्यानंतर ती काय करणार आहे, मिक्स करणार आहे. मिक्स करून ती काय करणार आहे, की तुमचं जे काय मॉड्युलेटेड केस आहे, तर मॉड्युलेटेड केस मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, तर जी काही कंपोजिशन तुम्ही तयार केलेलं आहे, द रिझल्टंट तुमचा जो काही जनरेट केलेला आहे, दॅट इज कॉम्प्रेस्ड इनटू अ शेप ऑफ रेजिस्टर. तर आपण रेजिस्टरच्या शेप मध्ये तो काय करणार आहे, कॉम्प्रेस करणार आहे, अँड देन क्युअर्ड इन ओव्हन टू सॉलिफाईड द युनिट. तर ओव्हन मध्ये आपण प्लेस करून काय की व्यवस्थित असा रेजिस्टर जो आहे तो मॅन्युफॅक्चर करणार आहे. देन अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग we will sort out resistance value and end connection. तर आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण काय करणार आहे, एवढंच स्टडी करणार आहे, दॅट इज रेजिस्टर हॅव 2 लीड्स that is embedded in carbon composition rod and modulated case. फर्स्ट पॉइंट नोट करणार आहे. नंतर कलर बँड मीन्स व्हॉट, फ्रॉम दिस कलर बँड वी विल कॅल्क्युलेट रेजिस्टन्स व्हॅल्यू. देन नेक्स्ट जे आहे मेन पॉइंट जो आहे की मॉड्युलेटेड केस मध्ये तुम्ही काय करणार आहे, तर मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल जे काही यूज केलेले ते एका प्रॉपर प्रपोर्शन मध्ये मिक्स करणार आहे, आणि जो काही रिझल्टंट असेल तो काय करणार आहे, या मॉड्युलेटेड केस मध्ये कॉम्प्रेस करणार आहे. कॉम्प्रेस करून ओव्हन मध्ये काय करणार आहे, की तुमचा प्रॉपर रेजिस्टन्सचा शेप जो आहे तो आपण जनरेट करणार आहे. तर इट इज क्युअर्ड इन ओव्हन टू सॉलिडिफाय द युनिट. तर हा जो आहे रेजिस्टन्स जो आहे दॅट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स अँड नॉन कंडक्टिंग बाइंडर्स. मीन्स इन दिस वी विल यूज manufacturing materials such as carbon black powder, resin binder and refractory fillings. Then this mixture we will graded and mixed in proper proportion, and then whatever your resultant, that we will compress into a shape of register, and then it is cured in oven to solidify द युनिट ऑफ रेजिस्टन्स. तर रेजिस्टर जे आहे तर ऍप्लिकेशन सांगते. तर ऍप्लिकेशन जो आहे या टाईपचा रेजिस्टर तुम्ही काय की पोटेन्शियल डिवायडर, एम्प्लिफायर, रेडिओ किंवा टीव्ही रिसिव्हर मध्ये आपण काय करतो, तर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे तो मोस्टली यूज करतो. किंवा बायसिंग सर्किट्स असतील तर आपण स्टडी करणार आहे ऍप्लिकेशन पण, की व्हॉट इज पोटेन्शियल डिवायडर, व्हॉट इज रेडिओ अँड टीव्ही रिसिव्हर, then what is biasing circuit, what is Zener voltage regulator. तर वेगवेगळ्या टाईपच्या सर्किट मध्ये आपण काय करणार आहे, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. तर फर्स्ट रेजिस्टर लक्षात आला सगळ्यांना, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर आपण याच्यामध्ये फक्त काय की कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर मध्ये काय नोट करणार आहे की दॅट इज दोन टाईपचे कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर असतात. दॅट इज तुमचा इन्सुलेटेड टाईप असेल किंवा अनइन्सुलेटेड टाईप असेल. तर इन्सुलेटेड टाईप मीन्स व्हॉट, की तुमची पॉसिबिलिटी जी आहे शॉर्ट सर्किटची पॉसिबिलिटी जास्त असते सर्किटमध्ये. अनइन्सुलेटेड मीन्स व्हॉट, की अनइन्सुलेटेड टाईप रेजिस्टर मध्ये की तुमची हीट किंवा पॉवर किंवा एनर्जी जी आहे ती जास्त डिसिपिएट होते. तर आपण
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मध्ये मोस्टली कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे तो आपण काय करणार आहे, इन्सुलेटेड टाईपचा कनेक्ट करणार आहे. तर इन्सुलेटेड टाईप मीन्स व्हॉट, तर इथं मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन केलं. तर इन्सुलेटेड टाईप मीन्स व्हॉट की आपल्याला कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग मध्ये आपण नोट करणार आहे. दॅट इज फर्स्ट आपण नोट करणार आहे. तर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो आहे दॅट इज फिक्स्ड रेजिस्टर आहे, दॅट इज पॅसिव्ह कंपोनंट आहे. देन इट हॅज 2 लीड्स. तर इथं 2 लीड्स किंवा टर्मिनल्स इंडिकेट केलेले, दॅट इज एम्बेडेड इन कार्बन कंपोजिशन रॉड अँड मॉड्युलेटेड केस. तर मॉड्युलेटेड केसच्या अक्रॉस तुमचे 2 टर्मिनल जे आहे ते कनेक्ट केलेले. देन नेक्स्ट इज color band. So here color band we have to measure resistance value. तर रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मेजर करताना की कलर कोडिंग वरून आपण काय करणार आहे, तर रेजिस्टन्स व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करणार आहे. कलर कोडिंग चार्ट आपण डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. नंतर की मॅन्युफॅक्चरिंग मटेरियल्स. तर रेजिस्टन्स जो आहे तो तुमचा मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स अँड नॉन कंडक्टिंग बाइंडर पासून मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे. दॅट इज मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग कार्बन पार्टिकल्स मीन्स की तुमचं कार्बन ब्लॅक पावडर असेल, रेझिन बाइंडर आणि रिफॅक्टरी फिलिंग्स वरून काय की तुम्ही मिक्सचर तयार केलेलं आहे. तर मिक्सचर तयार करताना आपण काय की प्रॉपर प्रपोर्शन मध्ये मिक्सचर जे आहे ते तयार करणार आहे. अँड दॅट इज कॉम्प्रेस्ड इनटू दॅट इज शेप ऑफ रेजिस्टर. तर रेजिस्टरच्या शेप मध्ये आपण जे काही मिक्सचर तयार केलेले ते कॉम्प्रेस करणार आहे. आणि देन इट इज क्युअर्ड इन ओव्हन टू सॉलिडिफाय द युनिट. तर आपण ओव्हन मध्ये प्लेस करून की तुमचा प्रॉपर रेजिस्टन्स कंपोनंट जो आहे तो जनरेट करणार आहे. दॅट इज कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ रेजिस्टन्स. की मोस्टली की आपण या टाईपचा रेजिस्टन्स जो आहे तो पोटेन्शियल डिवायडर सर्किट, एम्प्लिफायर, रेडिओ अँड टीव्ही रिसिव्हर किंवा पॉवर सप्लाय मध्ये तुम्ही काय कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टन्स जो आहे तो यूज करता. तर दॅट इज फर्स्ट फिक्स रेजिस्टर कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर. तर पहिला रेजिस्टर कळाला. नंतर आपण बाकीच्या रेजिस्टरचं फिल्म रेजिस्टर आणि वायर वाउंड रेजिस्टर 2 टाईप स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर कळाला सगळ्यांना. फर्स्ट डायग्राम कळाली. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. फर्स्ट रेजिस्टर सगळ्यांना कळाला, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. तर फर्स्ट रेजिस्टर जो आहे कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर. तर तुम्हाला ऍप्लिकेशन सांगितलं की दॅट इज युज्ड इन टीव्ही रिसिव्हर किंवा रेडिओ मध्ये तुम्ही काय कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर दॅट इज फिक्स्ड टाईप रेजिस्टर आहे. तर हा झाला फर्स्ट टाईप कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर.